morning, sir. Okay, actually we are discussing about the initial portions that is on conduction part. And in the previous class we have discussed the three-dimensional conduction equation in Cartesian coordinates. The Cartesian coordinates is applicable only for rectangular objects. In today's class, we'll see another coordinate system. It is the cylindrical coordinates. That is the heat conduction equation in the cylindrical coordinates. Heat conduction equation in cylindrical coordinates. This equation it is applicable only for the cylindrical objects. Cylindrical objects. You know, all the objects are not planar. Some of the objects are cylindrical. Some of the objects are spherical in shape. And if they irregular shape, we'll approximate that shape to either rectangular, either cylindrical, spherical. So here this is a case where we are considering the cylindrical object. So within the cylindrical object, I am considering an element which is constrained. So I am considering a small element. So this is a small element. It is being considered. Okay. So within this object, I am considering a small element. So this is the element I am considering. Okay, actually, this is a part of the cylinder. Having the height dz is the height, and dr it is the radial distance. Dr is a radial distance, and r d theta. R d theta means this n it is located at distance r from the center, and the include angle it is d theta. So this radial distance is equal to r to d theta. R it is the distance from the center, and d theta it is the include angle. So this arc length, say let be AB, arc length AB is equal to r d theta. Actually, these values are needed for getting the volume of the element. Volume of the element വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. So please understand. I am showing it again. So the element height it is dz. Dz is height. Dr it is a radial distance. Dr is a radial thickness. Then r d theta. R d theta it is the thickness in the circumferential direction. So in order to calculate the volume is equal to r d theta into dr into dz. That's a volume. Just like our rectangular coordinates. Rectangular coordinates നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു. So dx, dy, dz in three dimensions. The volume is equal to dx, dy, dz. The similar way, the volume in the cylindrical coordinates is r d theta, this radial direction, thickness, the thickness in the circumferential direction, then dr, this dimension, and dz. Dz is the height. So that's the volume of the element. Okay. Now let us consider the energy balance. Cartesian coordinate discuss the same procedure തന്നെ. That is heat conducted into the element. Heat conducted to the element. ഇവിടെ x direction അല്ല, heat conducted to the element in the r direction.
Then heat conducted in the element in the theta direction. Then heat conducted into the element in the z direction. R theta z. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഹീറ്റ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യാം. That is QR. Then circumferential direction pass ചെയ്യാം. That is Q theta. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റിന് Z ഡയറക്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യാം. So that is QZ. നമ്മൾ QX, QY, QZ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്ക് പകരം റേഡിയലും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cylindrical object എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ so if you take a cylindrical object and a part of the cylinder is being heated, so I am putting a heater over here, the heat provide here. ആ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് പോകാം, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ പോകാം, അതല്ലാതെ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലും പോകാം. 3 dimensions is possible. So radial direction, circumferential direction, and also in the z direction. So here the heat it can flow in the z direction, sorry, theta direction, q theta. Then qr inside ആണ് higher temperature വിചാരിക്കുക, qr outside temperature കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. So the heater it is kept inside. So the heat, actually the heater it is kept inside. Please assume that the heater is kept inside surface. So heat can flow in the radial direction. Then also the heat can travel in the circumferential direction. 3 possibilities are there. So radial, tangential, and z direction. Okay. So all the elements we are considering. So the heat conducted into the element in all the 3 dimensions. So I am putting as this one, that is heat in. Then assume that there is some heat generation. Say that Q dot G, it is a heat generator. Is equal to the heat going out. So Q R plus dr, comma Q theta plus d theta, comma Q z plus dz. 3 ഡയറക്ഷനിലും ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So heat in, Q generated, then heat going out, plus Q dot store. കുറച്ച് ഹീറ്റ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. Example എന്ന് വെച്ചാൽ so one person is having say 1,000 rupees with him. He is receiving an amount of say 4,000 rupees from external person. Okay, out of which he is spending say 3,000 rupees. 3,000 rupees. I will remove this figure. ഈ ഫിഗർ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so 4,000 rupees it is received by him. He is spending 3,000 rupees and he is earning say 2,000 rupees. Okay, then what is stored from 4,000 plus 2,000 6,000 ആണ് അയാൾ ടോട്ടൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 3,000 rupees അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട്സ് റിമൈനിങ് വിത്ത് ഹിം? ഇറ്റ് ഈസ് 3,000 rupees. So 4,000 it is the amount which is receiving, or the element it is receiving r theta is a direction. Q dot G, that is 2,000, it is generated.
and living it is 3000. So in order to balance, actually left hand side 4000 plus 2000 6000, and the right hand side it should be 6000. So remaining it is 3000. It is stored. So that's energy balance. The similar fashion, the similar fashion, we can write Q. It is coming in all the three dimensions. Heat generated is equal to heat flowing out is equal to heat stored. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ഈ ഡെറിവേഷനിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ. That is net heat. So let us take the each term. That is heat conducted with the element in the radial direction. Radial direction enter ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ബേസ് എക്സ്പ്രഷൻ Q is equal to A into dt by dx ന്റെ പകരം dr ആണ്. അപ്പം dt by dr എടുക്കുന്നത് 1 times ആണ്, 3 times ആണ്. We are taking as dou t by dou r. Dou t partial derivative ആണ്, dou t by dou r. അപ്പം k it is same. ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ ആർ ഡി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ്. ആർ ഡി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഇൻ ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ക്യു ആർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ r d theta into dz. So let us see. So this is equal to r d theta into dz into dou t by dou r. ഇനി തീറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു? Again our expression is q is equal to minus a into dou t by വേരിയേഷൻ വെച്ചാൽ ആർ ഡോ തീറ്റ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ആർ ഡോ തീറ്റ ആണ് ആ വേരിയേഷൻ. കാരണം എക്സ് വൈ ഇസഡിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസഡിന് പകരമാണ് എക്സിന് പകരം ആറ്, വൈക്ക് പകരം ആർ ഡി തീറ്റ, ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ പകരം ഇസഡ്, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് dou t by dou y it is r dou t. ഈ ഏരിയ എത്രയാന്ന് നോക്കാം. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലെ ഏരിയ ഏരിയ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇതിലെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ദിസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സെഡ് ആൻഡ് ദിസ് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ആർ. സോ ഡി ആർ ടി സെഡ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് us see ഇതെന്നാണെന്നുള്ളത്. സോ ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ആർ ഡോ ടി ബൈ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ദ എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. Again base expression is q is equal to minus a into dou t by dou r dou theta I dou z. Next z. Again area is r d theta into dr. നോക്കാം ഏരിയ എത്രയാണെന്നുള്ളത് z ഡയറക്ഷനിൽ. Okay, come back here. Okay, z direction നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. z direction, upward direction, z direction. അപ്പം ഇതിൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡി തീറ്റ into this distance, that is dr. So dr into r d theta.
This is the area through which the heat it is coming in the z direction. Okay, r d theta d. So r d theta into dr. Okay. As usual, qr plus dr, q theta plus d theta, qz plus dz. So these are the heat coming out of the element in the radial direction, circumferential direction, and z direction. അതിന്റെ ടേലേഴ്സ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ഇസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡോ ആർ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ക്യു ആർ ടു ഡി ആർ. ക്യു തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ ഇസ് ക്യു തീറ്റ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ആർ ഡോ തീറ്റ. നമ്മുടെ വൈക്ക് പകരം ആർ ഡോ തീറ്റ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ആർ ഡോ തീറ്റ ഇൻറ്റു ക്യു തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർ ഡി തീറ്റയും ഇസഡിലും അതിലെ ഡി ആറിലുമാണ്. സോ ദ വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡി ആർ, ആർ, ഡി തീറ്റ ആൻഡ് ഡി ഇസഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾ വരുന്നതിൽ ആർ ഡോ തീറ്റ ആണ്, ഇവിടെ ആർ ഡി തീറ്റ. അതല്ല ക്യൂ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി ഇസഡ് ഇസഡിൽ ക്യൂ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ക്യൂ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ വരുന്നത് ഡോ ഇസഡ് ആണ്, അതിനാണ് ഡി ഇസഡ് വരിക. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ ഡോ തീറ്റ ആണ്, സോ ആർ ഡി തീറ്റ. ഇവിടെ ഡി ആർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത്, സോ ദിസ് ഇസ് ഡി ആർ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതെ തെറ്റിപ്പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. Now net heat conducted element. Net heat എന്ന് വെച്ചാൽ Q in minus Q out ആണ്. Q in minus Q out. Q n ആണ് QR, Q theta, Q dz. Coming out ആണ് QR plus dr, Q d theta and Q z plus dz. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിന് ഡിഫറൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓൺ എ സിംഗിൾ കേസ് ക്യു ആർ മൈനസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ക്യു ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഡോ ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആർ. ഓക്കെ, the bracket വരുമ്പോൾ that is qr minus qr minus dou by dou r of qr dr. ഇതിൽ qr and qr cancel ചെയ്യും. So what's remaining is minus dou by dou r of qr into dr. അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, minus dou by dou r of qr into dr. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആർ ഡി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും. മൈനസ് എല്ലാ കേസിലും മൈനസ് വരും, സോ ദേ ആർ ടേക്കൻ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ്. എല്ലാ കേസിലും ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴൊരു മൈനസ് വരും, ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴൊരു മൈനസ് വരും, ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദേ ആർ ടേക്കൻ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്യു ആറിന് ക്യു തീറ്റ ക്യു ഇസഡിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി. ഡി ആർ ആവാം, ആർ ഡി തീറ്റ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇസഡ് ആവാം. അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ കെ ആർ, കെ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ട്, സോ എ ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ക്യു ആർ ഇസ് ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ്, ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ എന്നാണ്. സോ അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ഡി തീറ്റ ഡി ആർ. ഓക്കെ, ആർ ഡി തീറ്റ, സോറി ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ്, ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ്, ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ്. ഓക്കെ, അതൊരു സ്റ്റെപ്പ്, അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ആ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. And finally, Q net is equal to, you can put in this form, Q net is equal to A into 1 by R into dou by dou of R dt by dr plus dou by R dou theta dt by R d theta plus dou by dou z plus dou t by dou z into dr R d theta dz. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം. ഇനി കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ജി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഇൻറ്റു വി ആണ്. സോ ജി ഇൻറ്റു വി ആർ ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെഡ്. ദിസ് ഇസ് വോളിയം, ജി ഇൻറ്റു വോളിയം. ദെൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ജനറേറ്റഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ rate of energy storage mass into specific into delta T, that is dou T, dou capital T divided by dou small t. Ini mass it is density into volume. Density into volume. Volume is dr r d theta dz into c into dou T by dou z. Ini is the moon, that is net rate heat generated is equal to heat stock. അതാണ് പിന്നെ എല്ലാം വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. Net heat conducted to the element, this is heat generated element, and this is the heat stock. So here this is the net heat conducted, that is Q net, net heat plus G, Q generated, that is this term, is equal to Q stored ചെയ്യുന്ന heat. ഇത്ര ടേംസിൽ നെറ്റ് ആണ്. നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യൂ ഇൻ മൈനസ് ക്യൂ ഔട്ട്. ക്യൂ ഇൻ മൈനസ് ക്യൂ ഔട്ട് ആണ് നെറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടഡ് എലമെന്റ്. ക്യൂ ജി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ, ദെൻ ക്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹീറ്റ് സ്റ്റോർ. ഓക്കെ, ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് എല്ലാം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇതിൽ ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെറ്റ് കോമൺ ആണ്, ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെറ്റ് കോമൺ ആണ്, ആർ ഡി തീറ്റ ഡി സെറ്റ് കോമൺ ആണ്. സോ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരും. അതേപോലെ കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് Now again k by rho c, k by rho into c, they are put as alpha thermodifusivity table ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് സിമിലർ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ പാർട്ടിൽ വോളിയം ആണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ഇവിടെയും വോളിയം ആണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ള കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ചില കോർഡിനേറ്റ്സും ചോദിച്ചുകൂടായില്ല. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ മാർക്ക് 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗവേൺ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഗവേൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ടു ഹോളോ സിലിണ്ടർ. അതിൽ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പ്രഷൻ Q is equal to T1 minus T2 divided by 2 log R2 by R1 divided by 2 by RL എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ,
Rate of heat transfer expression, it is base expression minus Ka into dt by dr. Actually, we are considering that it is one dimensional. Radial direction മാത്രമേ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. ഒരു സ്റ്റീം ക്യാരിങ് പൈപ്പ്, ഒരു സ്റ്റീം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൽ യൂഷ്വലി ആ സ്റ്റീമിന്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജനറൽ കേസാണ്. ആ ജനറൽ കേസിൽ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ വരാം, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എക്സ് തീറ്റ ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, അൺസ്റ്റഡി ആവാം. സോ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡയമെൻഷനാണ്. എന്ന് സിംപ്ലിഫൈ കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി ഇൻ ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ, ദ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദർ ഇസ് എ ഹോളോ പൈപ്പ് through which some steam it is flowing, so the heat can flow only in the radial direction. So we are considering that. So minus K A into dt by dr. ഇനി ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ 2πr into L ആണ്. സോ 2πr സർഫസ് ഇൻസൈഡ് സർഫസ് 2πr into L. That is the area of heat transfer, 2πrl into dt by dr. ഇതിനെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് dr by r. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു dr ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു r ഉണ്ട്. സോ dr by r it is taken to the left hand side. So q into dr by r is equal to minus k into 2πl into dt. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഇൻസൈഡ് റേഡിയസ് r1. ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡ് റേഡിയസ് r1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഔട്ട്സൈഡ് റേഡിയസ് r2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ r1 to r2 ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ വേരി ഫ്രം T1 to T2. ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഉം ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ T2 ആണ്. സോ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് r1, ടെമ്പറേച്ചർ is T1. When the radius is r2, the temperature is T2. Okay. So dr by r integral r1 to r2, that's equal to minus 2πl integral t1 to t2 dt. ഇനി ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/r log r ആണ്, between the limits r1 and r2, minus 2πl t ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് T1 to T2 ആണ്, T1 to T2. Okay, so this again is equal to log r2 minus r1. So this is equal to log r2 minus log r1. അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? log r2 by r1 എഴുതാം. So q into log r2 by r1 equal to minus 2πl into T2 minus T1. T2 minus T1. Okay, ഈ മൈനസ് സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് T1 minus T2 എഴുതാം. T1 minus T2. So 2πl k into T1 minus T2. ഇനി T1 minus T2 മാത്രം ന്യൂമറേറ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. So keeping T1 minus T2 on the numerator and remaining terms on the denominator. ഇവിടെ T1 minus T2 on the numerator. Denominator ബാക്കിയുള്ള ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ log r2 by r1 divided by 2πl k. So this term log r2 by r1 divided by 2πl k. So ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേമിനെ നമ്മൾ പറയും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. That is T1 minus T2 divided by R2 ആണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. The expression for finding out the rate of heat transfer by cylinder is equal to
T1 minus T2 temperature difference divided by log R2 outside radius divided by R1 inside radius divided by 2 pi Lk. Then yes, R2 is the outside radius, R2, R1 is the outside radius, R1 is the inside radius. RO by RI divided by 2 pi Lk. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഗേറ്റ് പോലുള്ള എക്സാംസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിനെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പല ടൈപ്പില് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ആർ ഐ ബൈ ആർ ഒ ബൈ 2 pi Lk one option, log R0 by Ri by 2 pi Lk another option. Then some other options will be given. So we have to identify which is the correct expression for the thermal resistance. So log outside radius divided by inside radius divided by 2 pi Lk. Now, so this is the expression for the rate of heat transfer. Now we are going to discuss the temperature distribution equation. Temperature distribution equation. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ജനറൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തു. നേരത്തെ ഡെറിവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by r ഡോ ടി ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് 1 by r സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ പൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ജി ബൈ കെ. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്യൂ ജി എന്നാണ്, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്യൂ ഡോട്ട് എന്നാണ്. നേരത്തെ കണ്ട എക്സ്പ്രഷനിൽ ജി എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ജി ഓർ ക്യൂ ഡോട്ട് ഓർ ക്യൂ ജി, ഓൾ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു 1 by alpha ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഡോ സ്മോൾ. ഓക്കെ, ഇതിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ചില സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷൻ ടൈം, that term it is 0. Then no heat generation ആണെങ്കിൽ Qg contains in that term it becomes 0. Then on dimension ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ, ബാക്കിയെല്ലാം ദിസ് ഓൾസോ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. R5 വരുന്ന ടേം എല്ലാം 0. Okay, so the reduced expression for one-dimensional steady state without heat generation is dou square T by dou r square plus 1 by r into dou T by dou r equals 0. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും 1 by r ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by r d by dr of ഡോ മാറി ഡി ആവും. എങ്ങനെയാണ്? വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ 1 by r d by dr r into dt by dr is equal to 0. ഇവിടെ 1 by r cannot be equal to 0. The only possibility is d by dr of r dt by dr is equal to 0. So this is the start point of deriving the temperature distribution equation. d by dr of r into dt by dr is equal to 0. ഇതിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ട്വൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഗീവ്സ് r into dt by dr is equal to c1. അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. dt by dr is equal to c1 by r. Second integration gives t is equal to log r c1 plus c. Okay. ഈ governing equations important ആണ്. That is one-dimensional steady state without heat generation. ഇനി അതല്ല, അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതും ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. d by dr of r square into dt by dr എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് cylindrical coordinates, if it is spherical coordinates, you have to start from here. This is for spherical. Compare ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക. So this is for cylinder governing equation, and this is for spherical. d by dr of r square into dt by dr is equal to 0. അതിനുശേഷം
രണ്ട് കേസിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ 0. ഇതെല്ലാം പ്ലെയിൻ വാളിന്റെ കേസിൽ പ്ലെയിൻ വാളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ is d square t by dx square is equal to 0. That is one dimensional steady state without heat generation. Plane wall ആണെങ്കിൽ temperature distribution equation starting given equation d square t by ds square is equal to 0. ഇതിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the temperature distribution. So all the cases, if you integrate twice, so you will get the temperature distribution equation. So പ്ലെയിൻ വാൾ ആണെങ്കിൽ d square t by ds square is equal to 0. സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചേഞ്ച് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ 0. ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ 0. ആർ എന്ന് എക്സ്ട്രാ കൂടെ വരും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ 0. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇസ് 0. പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലോഗ് ആർ ഇൻറ്റു C1 അല്ലെങ്കിൽ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു C1 ലോഗ് ആർ പ്ലസ് C2. ഞാൻ വേറെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് C1 ലോഗ് ആർ പ്ലസ് C2. ഇനി ഇതിനെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C1 ഉം C2 റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് C1 ആൻഡ് C2. ഈ C1 ആൻഡ് C2 കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കാം. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ അറ്റ് റേഡിയസ് R is equal to R1, T is equal to T1. That is the first boundary condition. Second boundary condition at R is equal to R2, temperature is T2. രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വരയ്ക്കാം. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is center. When radius R is equal to R1, inside radius le temperature T1 ആണ് assume ചെയ്യുന്നു. When the radius is R2, outside radius le the temperature is T2. Okay, അതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത്. C1 ഉം C2 റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So at R is equal to R1, T is equal to T1. At R is equal to R2, T is equal to T2. ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. When R is equal to R1, T is equal to T1, so C1 C2. When R is equal to R2, T is equal to T2, so T2 is equal to log R2 into C2 plus, so this is C1 plus C2. Okay, this subtract here, so this will be 3 and 4. So 3 minus 4 gives T1 minus T2 equal to C1 into log R1 minus log R2. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. T1 minus T2, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ T1 minus T2, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ C2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. ബാക്കി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ C1 into log R1 minus log R2. So അതിൽ നിന്ന് C1 is equal to T1 minus T2 divided by log R1 by R2 എഴുതാം. Okay. Yes. Okay, so you can evaluate C1. C1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can get C2. C2 is equal to T1 minus T1 value ഇതാണ്. That is T1 minus T2 divided by log R2 by R1. Sorry, R1 by R2 into log R1. Okay, അത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you get the temperature distribution equation.
So temperature distribution is like this. T is equal to C1. ഇത്ര ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ C1 log R ഇത്ര വെച്ചാൽ C2 ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ C2 ആണ്. So we get C2. C1 log R plus C. So that's the temperature distribution. Then coming to the cylindrical conics. Cylindrical conics നേരത്തെ ഡിസ്കസ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഫിയറിന്റെ ഏരിയ. സ്ഫിയർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സ്ഫിയറിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഏരിയ 4πr² ആണ്. dt/dr ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടൈം കേസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. It is flowing only in the radial direction. അതിൽ dr/r² ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എടുത്തു. Then remaining terms on the right hand side. And integrate between the limits R1 and R2, temperature T1 and T2. So finally, we'll get this in this form. So this is the expression for the rate of heat transfer in sphere. അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോർഷൻ ചില തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ്. തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് സോളിഡ് ബോഡി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു നാരോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് എ നാരോ ഗ്യാപ്പ്, ഒരു നാരോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് നാരോ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെയ്ൻസ് എയർ പോക്കറ്റ്സ്, എയർ ആയിരിക്കും. സോ ദ എയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്ട് ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. എയർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് പറയുന്നത് തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എയർ between the solid bodies, their acts as a resistor. So this again prevent the heat flow from one region to other region. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോളിഡിന് തെർമോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് തെർമോ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. Again the second resistance. So here the diagrammatic thermal circuit is given. R1, it is the resistance offered by the solid 1. R contact in between, അതായത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു എയർ പാക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ R2 എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. R2, ദിസ് ഇസ് R1. Here it is coming R contact. The thermal contact resistance, it is the resistance offered to the heat flow when two bodies are kept close to each other. Okay, they touch only at discrete locations. Discrete location മാത്രമേ contact വരുന്നുള്ളൂ. In between that points there will be some air packs. ആ എയർ പാക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് പറയുന്നത് തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇസ് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തത് മാത്രം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നോയൽ, ഹലോ നോയൽ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്പർ 1 Sir, 1%. 2 Sir, 2%. 3 4 4%. 5 5. 6 6%, sir. 7 7%, sir. 8 absent 9 9%, sir. 10 10%. 11 11%, sir. 12%, sir. 13 13%, sir. 14 14%, sir. 15 15%, sir. 16 16%. 17 17. 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 Present, sir. 21 21 21 absent 22 22%, sir. 23 absent 24 25 Percent, sir. 26 27
27. 28. Sir, 26. 20. Sir, 26%. Okay. 29. 30. Present, sir. 31. Present, sir. 32. 29. 32. 32%, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. 37. 36. 37. 37%, sir. 38. Present, sir. 38%. 39. Present, sir. 40. 41. 40 absent. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44, sir. 45. Present, sir. 46. So 46%. 47. 47. 48. Present, sir. 49. 49. 50. Present, sir. 51. 51 absent. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. Present, sir. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir. 59. 59 absent. 60. 61. 62. 63. 63%, sir. 64. 64%, sir. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 67. Present, sir. 68. Present, sir. 69. 69. Present, sir. Present, sir. 70. Present, sir. 71. Present, sir. 72. Absent 73. Absent 74. Sir, 73 ഉണ്ട് 74 ഉണ്ട് 74 ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട് 25. 75 ഇല്ല 26. Sir, 8%. Sorry. Four വരെയുള്ളൂ. 74. Okay. So 8%. 4% ആണ് 21, 23, 40, 51, 59, 60. സാർ 61. 40% ആണ് സാർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. Okay. Okay, thank you. So 29. സാർ 51% ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുണ്ട് സാർ. Oh, sure. Okay, thank you. 68% ആണ് 68. Okay.